یہ وہابی نبی کا نہیں سنیوں، رافضی بھی نبی کا نہیں سنیوں، خارجی بھی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں، سلگا کلی نبی کا نہیں سنیوں۔ ارے سنی مسلم کے سچا نبی کے لیے جی ماشاء اللہ۔ کہاں سے ہیں؟ میں یو پی سے ہوں۔ میں بھی یو پی سے ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ یو پی کس جگہ سے ہیں آپ؟ محبت۔ یو پی محبت ڈسٹرکٹ سے ہوں۔ اچھا اچھا۔ آپ کس جگہ سے؟ میں یو پی علی گڑھ سے ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی برکاتی صاحب۔ جی جی، تو فرمائیے آپ کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ رہا تھا نا۔ ہاں، یہ ہمارے عبداللہ بھائی یہ بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا گستاخی سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ تو ماشاء اللہ سننی ہی ہے نا؟ جی بالکل، الحمدللہ۔ اور ہمارے یہ جو بھائی ہیں ممبئی سے یہ بھی سننی ہی ہے؟ بالکل بالکل۔ اور میں بھی سننی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو ہمارا جو عقیدہ ہے وہ اپنی اہل سنت کی کتابوں پر ہے یا کسی اور کتابوں پر ہونا چاہیے؟ اہل سنت کی کتابوں پر۔ ماشاء اللہ۔ تو جو اہل سنت کی کتاب ہے جس کو قرآن پاک کے بعد جو ہے معتبر کتاب مانا ہے بخاری شریف، صحیح بخاری شریف۔ جی جی۔ تو اس کی تو جو امام بخاری نے اس میں جو حدیث پاک اور روایتیں جو لی ہیں تو آپ ان کو صحیح مانتے ہیں غلط مانتے ہیں؟ اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حدیثوں کا ذخیرہ لے کر آئے ہیں صحیح بخاری میں، تو آپ وہ حدیثیں ہی کوٹ کرتے ہوں گے نا؟ جی ہاں جی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اہل سنت کے موقف سے ہمیں جو ہے جو امام بخاری نے ہم کو جو ہے علم دیا ہے تو اس پر بھی ہم کو غور و فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے اہل سنت کے امام بھی ہیں اور حدیثوں کا ذخیرہ بھی انہوں نے بہت اکٹھا کیا ہوا ہے۔ قابل تو ہیں ہی، آج کے دور کے جو ہمارے علماء دین ہیں یا جو اور ہیں ان سے تو قابل ہی ہے نا وہ۔ بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اہل بیت اطہار پاک علیہ السلام کے نام کے آگے آپ جو ہے کیا لگاتے ہیں؟ رضی اللہ لگاتے ہیں علیہ السلام لگاتے ہیں؟ میرا آپ سے سوال ہے۔ ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ عقیدہ آپ کو کہاں سے ملا؟ یہ عقیدہ آپ بتائیے، آپ کیا کہنا چاہنا سر؟ ہم بتائیں گے اپنا عقیدہ۔ آپ جو اس کو گستاخی کہتے ہیں نا، جی آپ اس کو گستاخی سمجھتے ہیں، یہ گستاخی ہے ان کی شان میں؟ نہیں، ان کے مرتبے کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھا رضی اللہ لگا کے، کیونکہ رضی اللہ تو سبھی کو لگاتے ہیں نا، جن سے اللہ راضی ہے وہ رضی اللہ ہو گیا۔ اچھا اچھا، یہ یعنی کہ یہ ان کا جو ہے فضیلت کو کم کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی جی بالکل۔ اچھا، کوئی حدیث پیش کریں اس بارے میں؟ نہیں، آپ رضی اللہ لگاتے ہیں تو آپ یہ ثابت کریں نا کہ رضی اللہ لگانا جو ہے جو آپ لگاتے ہیں وہ حدیث اور قرآن سے ثابت، اس لیے ہم کیونکہ مسلمان پر تو فرض ہے نا اہل سنت پر کہ وہ جو ہے قرآن اور حدیث کو ہی فالو کریں۔ پہلی بات تو میں جو ہے مدعی میں نہیں، مدعی آپ ہیں، ٹھیک ہے؟ نہیں میں مدعی نہیں ہوں۔ مدعی ہیں کیونکہ دعویٰ آپ کا یہ ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا یہ گستاخی ہے۔ اللہ جو ثبوت نہ لا سکیں تو اللہ کے نزدیک کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے دعویٰ آپ نے کیا ہے تو ثابت پہلے آپ کریں گے، پھر انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ ہم نے کہاں سے ہم جو رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو آپ ثابت کریے نا آپ رضی اللہ کہاں سے لگاتے ہیں۔ میں تو آپ کو جو ہے حدیث کا منکر کہہ رہا ہوں نا، جو آپ رضی اللہ لگا رہے ہیں، اور قرآن کی آیت کا بھی منکر کہہ رہا ہوں۔ اب آپ جو ہے اپنے آپ کو ثابت کریے کہ آپ ممکن نہیں ہے۔ نہیں آپ کہہ رہے ہیں نا یہ گستاخی ہے، تو پہلے آپ گستاخی ثابت ہو جائے اس کے بعد تو ہم ثابت کریں گے نا۔ یہی گستاخی نہیں، یہ افضلیت کو کم کرنا ہے، اور یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ہے، تو آپ یہ کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو آپ ثابت کریں نا کہ آپ نہیں ہیں ایسے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جی جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ٹھیک ہے،
ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں، ٹھیک ہے، نہریں بہ رہی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، یہ اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو یہ کس کے لیے اللہ کس سے راضی ہے؟ کس سے راضی ہے بتائیے، آج کب نازل ہوئی، کس کی جو ہے سامنے نازل ہوئی؟ جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ کون؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ یہ جو آیت آپ نے ابھی پڑھی ہے، اس آیت کو جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ کن کی شان میں اور کب نازل ہوئی، یہ بھی تو بتا دیجیے گا نا۔ اللہ سے تو سب ڈرتے ہیں، اللہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے توبہ استغفار کرتے تھے۔ میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ بتائیے آپ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں اللہ نے فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ ہاں، یہ کس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے؟ اس آیت کا جو نازل ہونے کا وقت ہے وہ کب کہاں کا، یہ بھی تو بتا دیجیے۔ ہر آیت الگ الگ جگہ نازل ہوئی ہے نا، الگ الگ اس میں نازل ہوئی، تو یہ آیت نازل کہاں پر ہوئی، کس سے اللہ راضی ہو رہا ہے، کس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے کہ اور ان کے لیے جنت میں باغان ہیں، ان کے لیے دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہے؟ وہ کون لوگ تھے جن سے اللہ راضی ہوا؟ اچھا، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے ڈریں، اس سے بعد کیا لیا جائے گا؟ بالکل بھائی، بالکل، وہ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے، ٹھیک ہے، اللہ کس سے راضی جو اپنے رب سے ڈرے۔ آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے ڈرتے نہیں تھے کیا؟ اگر ڈرتے تھے تو اس آیت کا جو ہے، میں آپ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں حضرت کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، یہ آیت کا نزول کیا ہے، کب نازل ہوئی ہے، یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ بتا دیجیے نا۔ وہ کون لوگ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے جنت میں باغان ہیں، ان کے لیے جو ہے جنت کے انعامات ہیں، ان کے لیے جنت میں دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کن سے راضی ہوا؟ جہاں تک میں، آپ اگر نہیں بتا پا رہے ہوں تو میں بتا دوں کہو تو آپ بتائیے۔ جب جو ہے اولون صحابہ ہیں، جو مہاجرین صحابہ ہیں، بل انصار، پوری آیت کو پڑھیے آپ، اولون مہاجرون بل انصار، جو صحابہ اکرام ہیں جو پہلے کفر میں تھے اور وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کے کلمہ پڑھے، اور پوری آیت کیا ہے پھر سے پڑھنا آپ پڑھیے نا۔ جو صحابہ اکرام جب ایمان لائے تو جو اولون صحابہ ہیں، تو جو مہاجرین صحابہ ہیں، جو انصار صحابہ ہیں، ان سے اللہ راضی ہے۔ صحابہ کا ذکر ہے یہاں؟ ارے اولون بل مہاجرین بل انصار آیت ہے ایسی کوئی یا نہیں ہے؟ اس میں ذکر ہے اس آیت میں اولون کا، اولون یا مہاجرین کا یا انصار کا ذکر ہے اس میں؟ نیچے تو اللہ راضی ہے، پڑھیے قرآن پر۔ اس میں ذکر ہے کیا؟ اس میں ذکر ہے مہاجرین اور انصار کا؟ ارے اللہ انہی سے تو راضی ہوا نا جو صحابہ اکرام ہیں۔ اچھا، انہی سے راضی ہوا یعنی امام حسین سے اللہ راضی نہیں ہے؟ ارے پھر آپ بات، میں تو رضی اللہ کی بات کر رہا ہوں نا ابھی، وہ تو امام میں کیا کہہ رہا ہوں، اس آیت میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے حضرت؟ ہاں، ولانصار، مہاجرین ولانصار، اور جو ہے اولون جو صحابہ ہیں، کہاں ہے اس میں؟ آپ انکار کر رہے ہیں کہ آیت نہیں ہے اس طرح کی کوئی؟ اس آیت میں بات کر رہا ہوں، اس آیت میں ذکر ہے حضرت؟ ارے تو حضرت اس آیت میں صاف یہی ہے نا کہ جو پڑھی ہے اس میں مہاجرین اور انصار کا ذکر ہے؟ اس میں جو آیت میں نے پڑھی ہے، جو آیت آپ نے پڑھی ہے، وہ آیت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے، مطلب جو اللہ جن سے راضی ہے ان کے لیے آیت نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے جو صحابہ اکرام ہیں، جو اولون صحابہ ہیں، مہاجرین صحابہ ہیں۔ اس آیت میں صحابہ کا نام ہے؟ انصار کون ہے؟ تو انصار کے نہیں، انصار کا نام، اس میں انصار کا نام ہے اس آیت میں؟ جو میں نے پڑھی ہے اس میں تو ہے نا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس آیت میں انصار کا نام ہے جو میں نے پڑھی ہے، تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں، اس میں نہیں ہے، اس میں آپ نے انصار کا نام ہی لیا نا، پوری آیت آپ نے آیت نہیں پڑھی، آپ نے صرف اتنی پڑھی ہے نا، اس کے آگے اور بھی تو آیت ہے نا۔ پوری آیت نہیں پڑھی حضرت، میں نے پوری آیت نہیں پڑھی ہے۔ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں جی، میں نے پوری نہیں پڑھی ہے، پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے پوری آیت پڑھی ہے۔ اب آپ جانتے ہوں گے، آپ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ پوری نہیں ہے تو آدھی ہے کیا؟ نہیں، تو یہ پوری آیت ہو گئی، تو اس میں جو ہے آپ اس کا ترجمہ بھی تو کریے نا، یہ آیت جو ہے کس کے لیے جو ہے نازل ہوئی ہے، کیا نزول ہے آیت کا؟ اس کا بھی میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی۔
करिए ना, नहीं तर्जुमा करिए, नुज़ूल बताइए आयत किसके लिए है, ऐसे थोड़ी कहीं कोई आयत कहेंगे कहीं। आपने भी बोला कि मुहाजिरीन और अंसार के लिए है, इसमें मुहाजिरीन और अंसार का जिक्र कहाँ है, साबित तो करें आप। नहीं मैं तो साबित कर रहा हूँ ना, जो आयत है, एक आयत अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि जो अव्वलून, एक आयत क्या अभी आपने कहा था इस आयत में जिक्र है, तो इस आयत को साबित करें आप, इसमें मुहाजिरीन या अंसार या सहाबा का जिक्र हो। इसमें नहीं है, जो आपने आयत नाजिल की उसमें नहीं है, ना उसमें अंसार है, ना सहाबा है, ना मुहाजिरीन है, उसमें नहीं है। उसमें वो है, उसमें आप तर्जुमा पढ़िए, उसमें वो है जो अल्लाह का खौफ करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह उनसे राजी है और वो ईमान लाए। तो अल्लाह उनके लिए क्या इस्तेमाल कर रहा है, अल्लाह है ना, वो जो अल्लाह से बेशक डरते हैं, जो ईमान लाए, वो रज़ी अल्लाह है ना, ईमान लाए। हाँ, तो अल्लाह से, अल्लाह कहने का मतलब इमाम हुसैन अल्लाह से डरते नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्या रज़ी अल्लाह नहीं लिख सकते, अल्लाह उनको रज़ी अल्लाह अन्हु से मुखातिब कर रहा है और आप मना कर रहे हैं रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अहले बैत का नाम है क्या? अहले बैत का नाम आ रहा है कहीं उस आयत में? उस आयत में कहीं से अहले बैत या तार का नाम आ रहा है? अहले बैत आ रहा है? अहले बैत अल्लाह से डरते नहीं है क्या? इसमें ये फरमाया गया, तो अपने अरे डरते हैं, अल्लाह के रसूल भी अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरेगा वो रज़ी अल्लाह अन्हु है, क्योंकि अल्लाह से डरे। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह से नहीं डरते क्या? या अल्लाह के रसूल जो है, अल्लाह के नबी अल्लाह से नहीं डरते थे? वो नबी है, नबी कौन है वो नबी? एक नबी और गैर नबी का मुकाबला हो सकता है, एक नबी और गैर नबी का मुकाबला हो सकता है। तो आप बताइए, अल्लाह के नबी नहीं डरते थे क्या अल्लाह से? यानी अल्लाह के नबी से अफजल अहले बैत हैं? आप पहले बताइए, अल्लाह के नबी क्या जो अल्लाह के नबी हैं अल्लाह से नहीं डरते थे? आप कहना क्या चाहना कि अहले बैत से अफजल, अहले बैत अल्लाह के नबी से अफजल है? नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि इमाम अरे आप अहले बैत नबी हैं, अहले बैत नबी है। अहले बैत नबी क्यों है? अहले बैत नबी की हाल है, तो नबी से कंपेयर क्यों कर रहे हो? जब नबी नहीं है तो नबी से आपने डरने वाली बात की ना, आपने डरने वाली की थी कि जो अल्लाह से डरेगा, तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह से नहीं डरते थे? तो अगर डरते थे तो रज़ी अल्लाह है। इसी तरह मैं कह रहा हूँ, क्या अल्लाह के नबी जो दुनिया में आए, कहा जाए तो गलत है? कोई गलत नहीं है। तो क्या नहीं तो क्या आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रज़ी अल्लाह कहेंगे? अरे अल्लाह उनसे राज़ी है, बिल्कुल कह सकते हैं। अली सलाम भी कहते हैं, उमर गैर नबी को अली सलाम थोड़ी कहेंगे। नहीं, हम अल्लाह के रसूल की बात कर रहे हैं, क्या आप रज़ी अल्लाह लगाएंगे उनको? अरे अल्लाह उनसे बिल्कुल कहेंगे कि अल्लाह उनसे राज़ी है। बस तो आप रज़ी अल्लाह लगा सकते हैं अल्लाह के नबी क्या नाम क्या? मैं तो ही लगा सकता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने आयत अल्लाह उनसे राज़ी है। किससे? अल्लाह राज़ी नहीं है नबी से क्या? अरे तो अल्लाह, तो अहले बैत से अल्लाह राज़ी नहीं है क्या? अहले बैत के सच्चे में अल्लाह ताला जो है, रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहना अफजलियत नहीं है, क्योंकि रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जो है, यानी जो अल्लाह जिससे राज़ी हो वो अफजलियत ही नहीं है। सर अफजलियत क्या है मेरे भाई, बताना। अफजलियत है जिनसे अल्लाह सलाम भेजता है। अल्लाह राज़ी हो वो अफजलियत ही नहीं है। उनका नहीं, अल्लाह जिनसे राजी है उनका मकाम व मर्तबा नबी और आले नबी के बराबर नहीं है, क्योंकि अल्लाह उनसे राजी हुआ है अल्लाह के रसूल और उनकी आल की वजह से, अल्लाह पर ईमान लाने की वजह से, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत की वजह से, इसलिए अल्लाह ताला उनसे राजी हुआ है। इसीलिए इमाम बुखारी ने अपनी बुखारी में एक जो बाब पूरा लिखा है अहले बैत के नाम के आगे, आप पढ़िए, उसमें उन्होंने रज़ी अल्लाह नहीं बल्कि अलैहिस्सलाम लगाया है। तो क्या इमाम बुखारी को इतना इल्म नहीं था? हदीस तो पेश करें आप। तो क्या इमाम बुखारी को इतना इल्म नहीं था? हदीस को पढ़ें आप, जो उसके अगर आपके पास ये इल्म नहीं है और आपके पास ये हदीस नहीं गुजरी है तो नहीं है, फिर तो आप नहीं कर सकते। इसका मतलब दावा आप करें और हदीस को मैं पढ़ूं, यानी ये आयत मैंने पढ़ी, मेरा दावा था कि रज़ी अल्लाह अन्हुम, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप आयत पढ़ो। भाई मैंने दावा किया तो आयत भी तो नहीं पढ़ूंगा, जो आपने हदीस का दावा किया तो आयत आप पढ़ें। हदीस अलैहिस्सलाम के लिए तो मैंने आयत आपके सामने पेश कर दी ना, और कुरान हदीस भी पेश कर दी है। पहले आप बुखारी शरीफ की हदीस को पढ़ें। कौन को? मैंने पढ़ लिया, अरे मैंने पढ़ लिया। अब आप उसकी तहकीक करें, आप उसकी तहकीक करें, मेरा नंबर आपके पास है, अगर वो तहकीक आपको ना मिले तब आप मुझसे शिकायत करें और मैं उसमें रुजू करूँ। नहीं, आप सबूत ना दे सके, फिर सबूत ना दे सके आप, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे सामने साबित करें। मौजूद है ना, आप मेरे को मैं क्यों ढूंढूंगा भाई, मुझे क्या जरूरत पड़ी है? आप मुझे ना करो, नहीं तो ना ढूंढो ना, गुमराह बने रहो। मैं तो कह रहा हूँ ना ढूंढो, मैं कौन आप बात करो ना, साबित करना आपकी जिम्मेदारी है। मैंने बता दिया जो मेरी जिम्मेदारी है, मैंने बता दिया। बुखारी में इमाम बुखारी ने जो है बाप बांधा हुआ है, उन्होंने अलैहिस्सलाम लगाया हुआ है,
और हाँ, बाद में बुखारी की छोटी मोटी किताब है, पढ़ो हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। सुनिए जो अरबी मतन है, उस अरबी मतन में जो है इमाम बुखारी ने जो है अलैहिस्सलाम लगाया, बाद में उसमें जो है इधर उधर की बातें ना करो, इधर उधर की बात ना करो, अरबी मतन पढ़ो, मुझे बस अरबी पढ़ के बताओ। कौन सा अरबी मतन? जो अरबी है हदीस की जो इबारत है वो पढ़ो। हाँ, तो अगर मैंने इबारत पढ़ दी, 2 मिनट का थोड़ा टाइम देना, मुझे किताब ढूंढना पड़ेगी, और इबारत पढ़ दी तो क्या आप रुजू करेंगे, माफी मांगेंगे? रुजू क्यों करेंगे, दिफा करेंगे हम, रुजू क्यों करेंगे भाई? तो रहने तो जब रुजू नहीं करना है आपको, जब नहीं मानना है तो फिर क्या मतलब? रुजू क्यों करेंगे, रुजू क्यों मैंने तो रुजू के लिए बोला आपसे। हम अरे उसको हजरत, मैंने साबित करेंगे, तो उसका कहने का मतलब हदीस का मतलब क्या है, ये साबित करेंगे हम। हदीस पढ़ो, अरे हम उसको पहले सही आप माना आपको बताइए, समझाएंगे हदीस पाक का। आप मुझे क्या समझाएंगे? सही मैं पढ़ा मायने लिखा आपको नहीं हूँ, समझाएंगे, मैं भी आप पढ़ा हदीस लिखा हूँ। अरे मैं भी हजरत पढ़ा लिखा हूँ, तभी बात कर रहा हूँ। आपसे पढ़ा लिखा ना होता तो मैं भी आपको जो है सुभान अल्लाह करता रहता ना आपकी बातों आप हदीस को पढ़ाएं आप हजरत। तो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, मैं तो जैसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ पर देखो, इल्मी डिबेट ये होती है दोनों तरफ से कि अगर एक आदमी इल्म में अपने कमजोर हो रहा है और सामने वाला सही हदीस और सही दलील पेश कर रहा है, तो उसको रुजू कर लेना चाहिए। तो आप पेश करें अलैहिस्सलाम को लेके, आयत आपने पेश नहीं की, जो आयत आपने पेश की है, जो मैंने आयत पेश की है, वो सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सामने नज़ूल है उस आयत का। जो मैंने आयत पेश की उसमें सहाबा का किसी का भी जिक्र नहीं है, ठीक है? नहीं, लेकिन बल अंसार है उसमें, बल अंसार है उसमें, बल अंसार है और अव्वलून और मुहाजिरीन है, और बल अंसार जो है वो सहाबा इकराम है। आज से बरेलवी से तौबा कर लूँ अगर इस आयत में बल अंसार हो तो। मैंने जो आयत पेश की है बल अंसार, अरे तुमने क्या तरीका है मैं नहीं जानता, मैं अपनी आयत की बात कर रहा हूँ, जो आयत मैंने पेश करी है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अगर इसमें मुहाजिरीन की अंसार का जिक्र हो तो मैं बरेलवी से तौबा करूंगा। नहीं, उसमें नहीं है ना, लेकिन जो मैंने आपको आयत की कुरान की उसमें किस तरीके से चिपका रहे हैं सर आप? नहीं, तो उसमें है ना, मैं वो आयत पेश कर रहा हूँ जिसमें इधर उधर की बातें ना करें, अगर टाइम जाया हो रहा है सर, आप जो हदीस पाक का है फिर उसका हम सही मतलब आपको समझाते हैं। नहीं, आप ये बताइए, मैं हदीस पाक उसका अरबी मतलब पढ़ दूंगा, लेकिन आप उसको रुजू करेंगे नहीं करेंगे? अरे रुजू, अरे हक बात जो कबूल की जाती है, रुजू नहीं किया जाता है, ठीक है? हाँ, तो आप कबूल करके फिर इमाम तो आप अलैहिस्सलाम लगाएंगे? मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने सही साबित कर दिया तो इमाम अलैहिस्सलाम लगाऊंगा, सही साबित कर दिया, खाली अरबी बात पढ़ने पर नहीं, सही साबित करने पर। फिरका में करेंगे कि भैया हम तो आपको हदीस ही पेश कर सकते हैं। हम अपने दलाइल जब आप, अरे आपको जो है उसूल मुनाज़रा नहीं आता है अभी, आपका नहीं कर रहे। अरे मुनाज़रा तो गुफ्तगू करने का उसूल नहीं पता आपको गुफ्तगू करने का उसूल नहीं पता। मैं कह रहा हूँ हदीस पाक आप पढ़े, फिर मैं उसके दलाइल रखूंगा आपके सामने। ऐसा थोड़ी है कि मैं तौबा कर लूंगा ये है वो, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं, जब आपको नहीं मानना है तो आप नहीं मानेंगे, पहली बात तो ये। अरे मैं मानूंगा, आप पढ़ोगे जब तो बात बनेगी आगे, ये कौन सी बात है? आप हदीस पाक पढ़ो, हमारे सामने अपने दलाइल रखो, फिर हम अपने दलाइल आपके सामने रखेंगे। ऐसा थोड़ी बात होती है। नहीं, ये कोई मुनाजरा नहीं है, ये डिबेट है। जी मुनाजरा नहीं है, मगर आप अपने दलाइल को रखो। नहीं, मैं दलाइल अपने नहीं रख रहा हूँ, मैं तो हदीस पेश कर रहा हूँ ना, मेरे क्या दलाइल हो सकती है भैया? आप अपनी हदीस दलाइल नहीं है, यानी हदीस जो है वो दलील नहीं है। नहीं, दलील है तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वही हदीस पेश करूँगा मैं, वही दलील है। आपने कहा कि मैं दलाइल नहीं रख रहा, हदीस पेश कर रहा हूँ, तो इसका मतलब हदीस दलील नहीं है। तो दलील के रूप में हदीस पेश कर रहा हूँ ना मैं, इमाम बुखारी की, जो बुखारी शरीफ। तो वो हदीस ही तो दलील है भाई। हाँ, तो उसको आप मानेंगे नहीं मानेंगे, मैं ये कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस अपनी दलील को पेश करो, फिर मैं अपनी दलील पेश करूंगा। इतनी बात आपको समझ में क्यों नहीं आ रही है यार? हेलो, हाँ बोलिए। आपको यार इतनी सी बात समझदार भी लग रहा है, मगर इतनी सी बात नहीं समझ पा रहे आप मेरी। मैं ये कह रहा हूँ आप अपने हदीस को पेश करो, फिर मैं आपके सामने अपने दलाइल रखूंगा। फैसला है कि थोड़ी ज्यादा बाद में जो लास्ट में जो निचोड़ होगा उसको माना जाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये जो बुखारी की हदीस है, जिसमें जो है इमाम बुखारी ने लिखा हुआ है, क्या थोड़ा गौर फरमाएं। इबारत पढ़ी जाएगी, अभी इबारत पढ़ें आप हजरत। नहीं, आप जब मानती नहीं है बुखारी को तो फिर आपसे क्या बात करें भैया, बताओ। अरे बुखारी को मानते हैं तो ईरान से छपी उसको थोड़ी मानेंगे हम। अब ईरान इराक से क्या मतलब हो गया भैया? बुखारी तो बुखारी शरीफ है ना, हमारी मस्जिद में मिल जाएगी, रखी हुई मदरसे में मिल जाएगी। अपने हिसाब से डंडी मार देते हैं लोग, समझ में आ रही है? हाँ, यही तो मैंने कहा ना, बहुत डंडी मारी हुई है बनु मैया के दौर से। जहाँ अलैहिस्सलाम है वहाँ जो है तर्जुमे में रज़ियल्लाहु कर दिया है डंडी मार वालों ने।
اور آپ لوگ اسی کو فالو کر رہے ہیں. آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے. ماری یہاں پر آپ لوگوں کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ آپ کو مدرسے میں شروع سے جب یہی پڑھایا جائے گا تو آپ اسی کو سچ مانیں گے. غلطی آپ کی نہیں ہے, غلطی ایران والوں کے جو اس کے جو ہے ٹکڑوں پہ جو ہے آپ چل رہے ہیں. ایران والوں سے کیا مطلب؟ آپ ایران والوں سے کیا بات مطلب؟ کر رہے ہیں, پھر بات بگڑ جائے گی بغیر فالتو کے. آپ جو صرف حدیث سے پاک پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں تو میں پڑھ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں نا, جب آپ مانے تب تو, آپ نہیں مان رہے تو پھر کیا ہوگا بتاؤ. نہیں حدیث پڑھو, حدیث پڑھو, مان جائے گی. جب بات پوری کلیئر ہوگی حدیث پڑھو آپ, اور پلس جو ہے میرے واٹس ایپ پہ سینڈ بھی کرو. حدیث آپ دیکھو پڑھ کے سناؤ. اس کا جو عربی متن ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جو باب ہے, جو امام بخاری نے جو ہے لکھا ہے, اس کو لے کے ہی ہے. تو یہ ہے اتیا عبید اللہ بن یادن حضرت ہاں حضرت پہلے تو آپ جو ہے ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں, میرے پاس جو ہے عربی عبارت بھیجیں اس کی, ٹھیک ہے, اور پھر آپ پڑھیں واٹس ایپ پہ بھیجیں میری. میں پڑھ کے سنا رہا ہوں نا آپ کو. اب آپ یار خود تھوڑا تحقیق خود کرنا پڑے گی, آپ دیکھو حضرت ایسا نہیں ہے. ارے میرے بھائی بخاری میرے سامنے رکھی ہوئی ہے ابھی بھی, ٹھیک ہے. یا تو سفر کا ایک نمبر بتاؤ اس کا. اب وہ بخاری میں جو ہے پھر اس کی وہ بھی بتانا پڑے گا ہم کو, جلد نمبر کون سی ہے, صفحہ نمبر کون سا ہے, پتہ نہیں آپ کے پاس کون سی جلد ہے. میں یہی سے کہہ رہا ہوں واٹس ایپ پہ بھیجو, اس سے بڑھیا. تو میرے پاس تو تینوں جلد ہیں. نہیں تو آپ اپنا نمبر بتا دو, میں آپ کو واٹس ایپ پہ سب کچھ بھیج دوں گا. جی عبداللہ بھائی کے نمبر پہ بات ہو رہی ہے, اس پہ بھیجو نا. عبداللہ بھائی کے نمبر پہ بھیجو. میں آپ اپنا نمبر دے دوں گا, مجھے لگتا ہے میں آپ کے نمبر پہ سب کچھ دوں گا, ساری چیزیں بھیج دوں گا میں. اور وہ قرآن پاک کی آیت بھی بھیج دوں گا, اس کو بھی آپ 7820003305 بھیجو. 7820003305. ایک منٹ کو میں نمبر آپ کا جو ہے نوٹ کر لوں پہلے. کتنا ہے؟ 7820003305 051 جی دیکھیے 78233 051 051. چلو ٹھیک ہے, میں اس کو جو ہے آپ کے نمبر کو سیو کر کے, اور آپ کے نمبر پہ ہی میں وہ جو ہے حدیث بخاری شریف کی جو ہے میں بھیجتا ہوں, اور آپ سے رابطہ بھی کروں گا, اور آپ سے میں جواب بھی لوں گا انشاءاللہ. تو آپ بتائیے گا مجھے. بالکل. اور رہی بات جو ہے قرآن پاک کی اس آیت کی, تو آیت جب وہ نازل ہوئی کہ اے مومنو, اللہ اور اللہ کے فرشتے میرے نبی پر سلام بھیجتے ہیں, درود بھیجتے ہیں, تو تم بھی جو ہے میرے نبی پر درود السلام بھیجو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہ اکرام نے کیا, یا رسول اللہ ہم جو ہے آپ پر درود کس طرح بھیجیں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اس طرح سے درود پڑھو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یعنی کہ سلام ہو اللہ کے رسول پر اور ان کی آل پر. تو جب اللہ اور اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ جو ہے سلام بھیجنا, بات چلیے چھیڑ کے تم خلیان کی باتیں کرو یار. تو افضلیت اہل بیت کا انکار کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا سنیوں میں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ حدیث پاک پڑھ رہے تھے, آپ اپنا موضوع آپ چینج کر رہے ہیں, تو آپ حدیث پاک پڑھیں میرے واٹس ایپ. ہم وہ حدیث پاک آپ کو, یہ ہم نے آج کے قرآن پاک کی آج اس لیے کوٹ کی ہے کہ وہ متواتر حدیث ہے, اور متواتر حدیث کو ماننا ہر جو ہے کلمہ وہ پر یہ سمجھیے فرض کی طرح ہے. تو آپ رضی اللہ جو لگا رہے ہیں, اور آپ کے جتنے بھی لوگ رضی اللہ لگا رہے ہیں, تو وہ رضی اللہ لگانا اہل بیت کی شان اور افضلیت کو کم کرنا ہے, اور ان کی شان اور افضلیت کو سننی ہے. آپ سننی ہے سنیے, تبھی تو میں جو ہے آپ کو قرآن اور حدیث سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ سننی ہیں تو پہلے جو سنی علماء گزرے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا قول آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ ہاں یہ استاذی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی حدیث پاک پڑھ رہے تھے, وہ حدیث پاک پڑھیں آپ. نہیں تو وہ تو میں پہلے کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ وہ سنی ہی نہیں, جو سنی کتابوں پر یقین نہ کرے اور مانے نا, اور وہ سنی ہی نہیں جو ہے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کر کے اپنے جو ہے اکابرین اور مولویوں اور جو ہے ان کی کتابوں کو آگے رکھ کے ان پہ عمل کرے. کہاں مانتے ہو بھیا, آپ مانتے ہو؟
हेलो, तो आप उनका नाम ले रहे हो। आप जिनको अपने इमाम मानते हो, हमने तो उनकी बात बता दी। हेलो, जी भैया बताइए। अरे मैं कह रहा हूँ आप यार इधर उधर भागने की जगह आप जो हदीस पाक की वो तो पढ़ रहे हैं पहले। मैं तो डटा हुआ हूँ, मैं तो बात ही कर रहा हूँ, जो इल्मी बात हो रही है कुरान हदीस की वही बात कर रहा हूँ, भाग कहाँ रहा हूँ। मैं तो सीधी उन्होंने कहा मेरी बात सुनो, मैं उनकी बात सुनने लगा। आपने कहा मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। देर से पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ? वो हदीस पाक भेजे फिर पढ़े क्या मैंने आपसे बात है, मैं उनकी हदीस है जो मैंने आपको पेश की, आप क्यों नहीं सुन रहे उसको? आप क्यों नहीं सुन रहे उसको? हाँ तो हदीस पाक पढ़ो ना, आप मेरे व्हाट्सएप पे भेजो फिर पढ़ो। पहले व्हाट्सएप पे भेज, आपको उसूल नहीं पता, जब बात करते हैं तो पहले व्हाट्सएप पे भेजी जाती है जो हदीस के मुखालिफ होता है, फिर पहले मुझे बता दे तो कि इस मसले पे जो है बात करनी है, तो मैं भेजता आपको जो है उस पर पहले से, और फिर आप पढ़ते उसको, फिर बताते आप मुझे। अब अचानक मैं कहीं बैठा हूँ, कहीं पर बाहर हूँ, कहाँ हूँ, और आपने सीधा फोन कर दिया। अब मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा ना मुझको, मैं देख रहा हूँ, मैं देख के जब मैंने वो देखी उसके बाद मैंने आपको पढ़ी रवायत। अब आप कह रहे नहीं मुझे भेजो, अब वो अब मैं इकट्ठा कहाँ से करके भेजूँ आपको, थोड़ा उसके लिए मुझे टाइम भी चाहिए ना। आप दलील पेश नहीं कर पा रहे हैं, इसको बात नहीं। चलो आपके पास जब दलील हो जाए तो आपके पास मेरा नंबर है, बात कर लेना, ठीक है? यार झूठ क्यों बांध रहे हैं मेरे ऊपर? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ ना बात, आप सुन नहीं पा रहे हैं, ऐसा बोले ना। क्या 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 आप सुन नहीं पा रहे हैं, दलील ऐसा बोले ना। मैं तो पढ़ रहा हूँ ना बुखारी की जो व्हाट्सएप पे भेजे फिर आप हमारा भेज दूंगा। अभी थोड़ा इंतजार तो करें मुझसे, कौन कहीं भगे जा रहे, पहले सुन तो लो उसको। नहीं आप इबारत पढ़े हैं पहले? हाँ तो इबारत में पढ़ रहा हूँ, लेकिन अब आप कहते हो ईरान की नहीं होना चाहिए, ये कौन सी बात है? ईरान टूरान कहाँ से आ गया इसमें? ईरान की क्यों मांगेंगे? शियो की हम क्यों मांगेंगे? शियो से छपी हुई है, शियो की कंपनी से, उस किताब को क्यों मांगेंगे हम? जो शियो की कंपनी से छपी हुई उसको क्यों मांगेंगे हम? इमाम बुखारी सिया है क्या? अरे छपी तो ईरान से है ना, उनकी बात ईरान वाली कौन साथ नहीं पे एतबार नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, मानते नहीं है भैया, वो क्यों मानेंगे? वो तो इमाम बुखारी को मानते नहीं, वो तो बुखारी को नहीं मानते, उन्हें क्या मतलब बुखारी को? मैं क्या कह रहा हूँ, हमें शियो पे हमें एतबार नहीं है। आप जो है अपनी पढ़े ना, और जगह से छपी है, ईरान से छपी है, तुम हिंदुस्तानी हो पढ़ रहे ईरान से छपी किताब, अपने इंडिया से किताब नहीं छपी है बुखारी? अरे इंडिया से छपी है, पाकिस्तान से छपी है, सब कहीं से छपी है ना। तो इंडिया से छपी वो पढ़ो ना, पाकिस्तान से वो पढ़ो, ईरान से छपी हुई पढ़ोगे? यही वाली तो हम बताएंगे आपको। आप मेरे व्हाट्सएप पे पहले अभी मैं, अरे मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप इबारत पढ़ें और व्हाट्सएप पे मेरे भेजें, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे आपकी भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे हम आपको, और हम खुद आपसे फिर राब्ता करेंगे, ठीक है? हम व्हाट्सएप पे भेजने के बाद खुद आपसे राब्ता करेंगे, लेकिन पहले आप हमें इस बात को तो जवाब दे दें क्या कि जो जब अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल की और जो है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप इधर उधर क्यों भाग रहे हो भाई? अभी तुम हदीस से भेजी ना, हदीस कब कल भेजोगे? फिर क्या बात आज होगी तभी भेजो, जब तुम पर दलील होगा जब मुझे कॉल करना। फिर जब मैं हदीस मांग रहा हूँ तो इधर उधर भाग रहे हो तुम, और फिर इधर उधर की बातें करते। आपका नंबर नोट क्यों किया? मैं अगर भाग रहा हूँ तो मैं आपका नंबर ही क्यों लेता? तो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले हदीस, अगर आप बात आगे करोगे तो पहले हदीस पढ़ोगे जो आपने दावा किया था, वो हदीस पढ़ोगे, फिर बात में बात आगे होगी। एक तरतीब से लेके चलोगे कि एक के बाद सीधे 3 पे जाओगे? जब आपने हदीस का दावा किया थोड़ा मैं और देख लूँ, मैं नंबर भी देख लूँ हदीस का, फिर मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ के, फिर आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा मैं। तब तक आप ढूंढ भी लेना, इत्मीनान से, कोई जल्दी नहीं है। अरे मेरे सामने तो किताबें रखी हुई है, मैं आपको दिखाऊं, वीडियो कॉल करो दिखाऊं, मेरे सामने रखी हुई है। बिल्कुल रखी होंगी आपके सामने तो बहुत सी रखी होंगी, मेरे सामने तो अभी किताब एक भी नहीं है। अब एक भी नहीं है तो किताबों के पास पहुंच के जब बात करना मुझसे, ठीक है? अब एक भी नहीं है और आप दलील भी नहीं दे रहे हैं, तो जब किताबों के पास आप पहुंच जाओ तो जब मेरे नंबर पर आप कॉल कर लेना। फिर तो मैं उसी नंबर पे आपको कॉल कर लूंगा और मैं आपसे खुद पूछूंगा कि अलैहिस्सलाम जो आप लोग नहीं लगाते हैं इसकी वजह क्या है? क्या क्यों अलैहिस्सलाम आप जो पंजतम पाक के आगे नहीं लगाते हैं, इसकी वजह क्या है? आप क्यों नहीं लगाते हैं? क्या आपका ये बुग़्ज़ है या आपको ऐसा सिखाया गया है, बताया गया है? आप, मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्यों लगाते हैं? मैं आपसे आप दावा तो आपका है ना, आप दलील देंगे, मैं उल्टा क्यों दलील दूंगा इस बात पर? भाई हम रज़ी अल्लाह अन्हु लगाते हैं, रज़ी अल्लाह अन्हु का हमने जवाब दिया, अब अलैहिस्सलाम तो आप लगाते हैं, तो आप जवाब देंगे ना इस चीज का? तो मैंने तो बताया ना कि जो है कुरान पाक की आयत भी है और जो है बुखारी की हदीस भी है। देखिए सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 3748, रुकिए आप नोट करिए। क्या नोट करिए? बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर है 3748। 3748? अच्छा 3748। और इसमें इमाम बुखारी ने हुसैन अलैहिस्सलाम लिखा है
اور اس کے بعد جو مولوی رہے انہوں نے جو ہے اس کے ترجمہ میں چینج کر دیا. واٹسپ کرو واٹسپ پہ. تو ابھی میں اچھا ابھی آپ عربی متن سن لیں مجھ سے. ارے واٹسپ کرو نا, جب سنوں گا نا واٹسپ کرو. ارے آپ سنو نا, میں سنا. ارے جب واٹسپ کرو گے جب سنوں گا میں. پہلے واٹسپ کی جاتی ہے, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. پہلے فریق مخالف کا بھیجی آتی ہے کتاب, جب پڑھی جاتی ہے واٹسپ پہ پڑھا جاتا ہے, کاموں سے سنا جاتا ہے. ابھی جیسے سن رہے ہیں نا, آپ ایسے سنیے نا مجھ سے. میں نے ایسے کیسے سنوں گا کہ جب آگے عبارت جب میرے پاس ثبوت آ جائے گا, جب آپ پیش کرو جب اچھا لگے گا. تو ابھی آپ مجھے ہائی کر کے دیں تو اسی نمبر پہ میں ابھی بھیج رہا ہوں آپ کو 1 سیکنڈ میں میرے پاس. ابھی بھیجو, پڑھنے سے پہلے بھیجو پھر پڑھو. ہاں تو میں کہتا ہوں ہائی کر کے بھیجو, آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں آپ کو. ارے نمبر نہیں ہے میرے پاس, آپ کو نمبر دیا نا میں نے, اسی پہ بھیجو. ارے وہ دوسرے موبائل پہ ہم نے آپ کا نمبر ابھی نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا, سیو کرنا پڑے گا مجھے. سیو کروں گا. ارے میں اردو پڑھ رہا ہوں, میں سامنے پڑھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ عربی متن میں کہاں لکھا ہے ڈھونڈ رہا ہوں میں. ٹھیک, آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے نا. ہاں تو میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. آپ جو ہے اپنی ہی جو آپ نے خود حدیث بھیجی ہے, میں نہیں, آپ نے جو بھیجی ہے اس کا ہی اردو ترجمہ پڑھ لو. ارے اردو ترجمہ نہیں, عربی متن کی بات کر رہا ہوں میں. اردو میں کیا کہہ رہا ہوں, جو آپ نے خود حدیث بھیجی ہے اسی کا اردو ترجمہ پڑھو. پڑھ کے سناؤ عبداللہ بھائی کو. چلو 1 منٹ. اپنا ہی ترجمہ پڑھ کے سناؤ, میرا نہیں. جو تم نے خود بھیجی ہے اسی کا ترجمہ سناؤ پڑھ کے. ہاں یہ ہے نا, سناؤں میں. اور نہیں آپ کو پتا ہو تو میں سنا دیتا ہوں. ارے میں سنا رہا ہوں, تھوڑا صبر کرو, میں سنا رہا ہوں, میں بتا رہا ہوں. میں نے سب سے پہلے آپ سے یہ کہا کہ آپ مجھے عربی ترجمہ عربی متن بھیجیں جس میں رضی اللہ ہو. آپ نے یہ مجھے نہیں بھیجا. میں نے جو آپ کو حدیث مبارکہ بھیجی ہے, جو روایت بھیجی ہے, اس میں آپ نے کہا کہ آپ خود پڑھو, اس میں خود رضی اللہ لکھا ہے. تو میں وہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں نا, جو آپ یقین نہیں کر رہے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عربی متن میں علیہ السلام ہے, لیکن بعد میں مولویوں نے اردو متن کے اردو کس نے لکھا ہے؟ جو آپ نے بھیجی ہے یہ تو آپ کی روایت ہے. ارے تو میری روایت ہے, تو میری روایت ہے, میں نے تھوڑی لکھا ہے, تو مولویوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے نا. ارے دلیل تو آپ کی ہے. نہیں, کیا جھوٹ بول رہے ہیں آپ, اللہ سے ڈرو. کیا لکھا ہے دیکھو, پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. الحسین علیہ السلام بج الی فی. ارے فج ایک منٹ پوری روایت سن لو پہلے, ابھی مطلب سن لو. فج ال یم کو تو